اعمال کے فضائل سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فضائل اعمال کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے کھول دوں گا۔ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ایمان بناؤ میں تمہیں اونچا کر دوں گا، میری مدد کے دروازے کھل جائیں گے۔ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے 10 ساتھیوں کے ساتھ دشمن کے گھیرے میں آ گئے۔ کئی ہزار رومیوں نے گھیرے میں لے لیا، یہ 10 آدمی وہ 10,000 کے قریب تھے، اوپر نیچے اچانک گھیرے میں آ گئے اتفاقاً، اور نکلنے کی کوئی سبیل نہ تھی۔ تو خالد ابن ولید، رافع بن عمیرہ الطائی، عبد الرحمن بن ابی بکر، عمرو تمیمی، زرار بن الازور، شرحبیل بن الحسنہ، یہ بڑے بڑے صحابہ 7 5 6 اور یہ گھیرے میں آ گئے۔ ابو عبیدہ سارار لشکر ہیں، وہ سوئے ہوئے۔ جب اللہ مدد کر رہا ہوتا ہے، جب اللہ ساتھی بنا ہوتا ہے، بھائیو جب نصیب سو جائے تو درست ایٹمی طاقت بننا بیدار نہیں کرتا، جب نصیب بیدار ہو تو پھر اسے فقر و فاقہ سلاتا نہیں ہے۔ نصیب بیدار ہوتا ہے جب اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اور نصیب سو جاتا ہے جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب چاروں طرف میرے نبی نے کہا تھا جب میری امت گالیاں نکالے گی تو اللہ کی نظروں سے گر جائے گی۔ جو آدمی تمہاری نظروں سے گرا ہوا ہو اس پہ آفت آئے، تم کہتے ہو میری بلا سے مجھے کیا پرواہ ہے۔ امت اللہ کی نظروں سے گری، غلیظ گالیاں، 10 آدمی بڑے شاہ سوار ہیں، جگر اسلام ہیں، یہ سارے اسلام کے جگر تھے۔ ان کا مر جانا، ان کا شہید ہو جانا بہت بڑا حادثہ ہوتا۔ اس وقت امت مسلمہ پر ابو عبیدہ سوئے ہوئے ہیں، لشکر سوئے ہوئے ہیں، امیر ہیں، ایک دم خواب میں اللہ کے نبی ظاہر ہوتے ہیں۔ قویحک یا ابا عبیدہ، ابو عبیدہ کیا ہو گیا تجھے؟ اتنام عن خالد و اصحابہ، خالد مصیبت میں اور تم سویا ہوا ہے۔ جب اللہ کی مدد ہوتی ہے کیا ہوتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ویحک ابا عبیدہ اتنام عن خالد و اصحابہ، ابو عبیدہ کیا ہوا تجھے؟ خالد دشمن کے گھیرے میں اور تو سویا ہوا ہے۔ ایک دم آنکھ کھلی، ننگے سر ننگے پاؤں بھاگے نکلے۔ الرحیل، پتہ تھا خالد ایک مہم پر گئے ہوئے تھے، دیکھو کچھ لوگوں کو پکڑنا تھا، وہ اچانک فوج کے گھیرے میں آئے ہیں تو باہر نکلے۔ الرحیل کا لگامے مت کسو، زینے مت کسو، بے زین کسنے، زین کے کسنے میں بھی دیر لگے گی، ننگی پشتوں پہ دوڑ لگاؤ۔ خود ابو عبیدہ 3000 کا فوری لشکر تیار ہوا اور لے کر نکلے اور بھاگے۔ اتنے میں ایک سوار پیچھے سے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور آگے نکل گیا، 3000 سے آگے نکل گیا۔ تو ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کون ہے؟ وہ خود میں تھا، زرہ میں تھا، کہ یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے اسے پکارا تو رکا نہیں۔ تو پھر لوگوں نے کہا تجھے امیر کہتے ہیں کہ رک جاؤ، تو اس نے گھوڑے کی لگام کو روکا۔ تو ابو عبیدہ قریب پہنچے تو اس سے پوچھا کون ہے تو نسوانی آواز آئی، میں ام تمیم ہوں، خالد کی بیوی ہوں۔ تو کہاں جا رہی ہے؟ کہ خالد اپنی ٹوپی بھول گیا، میں وہ دینے جا رہی ہوں۔ خالد کے پاس ایک ٹوپی تھی، جب آخری حج تھا اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اللہ کے نبی سر منڈا رہے تھے، اپنے آدھے سر کے بال منڈوا کر ابو طلحہ کو دیے اور باقی آدھے سر کے منڈوا کر صحابہ میں تقسیم کیے۔ خالد بن ولید نے ابو طلحہ کی منت کر کے پیشانی کے بال ان سے لے لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ وہ ٹوپی سر پہ رکھتے تھے، اوپر لوہے کا خود رکھتے تھے، پھر وہ لڑتے تھے اور فرمایا کرتے تھے ان بالوں کی برکت ہے، میرے آگے جتنا بڑا لشکر آئے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ یمامہ کی جنگ صحابہ صدیقی دور کی خوفناک ترین جنگ ہے۔ یمامہ 12,000 مسلمانوں کو
बनु हनीफा ने उखाड़ के रख दिया। 1 लाख के करीब उनका लश्कर था। तो खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पीछे से घोड़ा दौड़ाकर दोनों सफों के दरमियान आ गए। कहा अना बनुल वलीद अल-औद, अना बनु आमिर, मैं हूँ वलीद का बेटा, कोई है मेरे मुकाबले में? जितने बनु हनीफा के आगे आए सब गाजर मूली की तरह कट गए। वो टोपी सर पे होती थी, फिर सैफुल्लाह का लक़ब अलग था, तो वो उस दिन लड़ने के इरादे से गए ही नहीं थे। छोटी सी मुहिम थी, टोपी वहां थी। उम्मे तमीम की नजर पड़ी, उधर खबर सुनी कि वहां घेरा है। उन्हें टोपी को उठाया और पीछे से भागी और लश्कर को पार किया, लश्कर से आगे निकली। और तो हजरत अबू उबैदा ने फरमाया तुझे इजाजत है, तेरा घोड़ा तेज है, हम तुझे ना मिल सकेंगे। उन्हें घोड़े को एड़ लगाई, घोड़ा हवा हो गया और पीछे से 3000 का लश्कर और खालिद इब्न वलीद 10 आदमियों के यूं आपस में पुश्ते मिलाकर एक दायरा बनाकर खड़े हुए थे, दायरा बनाकर, और समझ रहे थे कि आज हमारी लाशें यहां से उठेंगी। 10,000 के मुकाबले में 10,000 कब तक टिक सकेंगे? तो बिल्कुल मायूसी थी और अंधेरा था कि अचानक एक तरफ से एक शाह सवार ने सफों को चीरा और उसकी तलवार ऐसे घूम रही थी जैसे बिजली कौनती है, और उसके करीब कोई आने की जुर्रत नहीं कर रहा था। तो ऐसे हवा की तरह उसके चारों तरफ तलवार घूम रही थी और वो सफों को चीरता हुआ रास्ता बनाता हुआ आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है। जब हलचल सी हुई तो राफे बिन उमैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मुतवज्जे होकर कहा ये कौन है, ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? जब अल्लाह साथ होता है तो औरतें भी दास्तान शजात लिखती हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो सूरमा भी बुज़दिल गीदड़ की तरह दुम दुबा के भाग रहे होते हैं। हाँ, राफे ने कहा ये कौन है जो आज शजात की नई दास्तान लिख रहा है? खालिद कहते हैं मैं नहीं पहचान रहा कौन है। जब वो करीब पहुंचती हैं तो हजरत खालिद ने कहा कौन है तू? अर्ज़ैत अल्लाह व रसूला, आज तूने अल्लाह उसके रसूल को राजी कर दिया, आज तूने हमारे कलेजे ठंडे कर दिए। कौन है? तो उन्होंने कहा मैं तेरी बेगम हूँ उम्मे तमीम। ये टोपी पकड़ अपनी, इधर टोपी हाथ में आई, इधर अबू उबैदा का लश्कर भी पहुंच गया और फिर 10,000 को भागने में आफियत नजर आई। फिर हजारों रोमी अपनी लाशें छोड़ के भागे। जब अल्लाह साथ होता है तो मदद के गैबी निजाम चलते हैं, जब अल्लाह साथ छोड़ देता है तो फिर भाइयों कोई नहीं जो नसीब हरा कर सके, कोई नहीं जो सुबह बहार लाए। फिर खिजा मुकद्दर होता है, फिर मायूसियों के घेरे होते हैं। हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है, हमें इज्तिमाई तौबा की जरूरत है। अब कोई सियासतदानों को गालियां देगा, कोई अमेरिका ने साजिश की, ये हो गया, फलां ने साजिश की, ये हो गया। कुछ तूने भी किया है कि नहीं किया? तूने जो फलां जगह माँ की गाली निकाली थी उससे भी इस धरती में सुराख हुआ है। तेरा जो सेविंग अकाउंट बैंक में रखा हुआ है सूद पर, उससे भी इस धरती में जलजला आ रहा है। तूने जो माँ को धक्का दिया था और बाप का गिरेबान चाक किया था, इससे भी क़यामत टूटी है। तूने जो अपने एक छाती के दूध पीने वाली बहन को अपनी जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया, जिस बाप के नुत्फे से तू बना उसी नुत्फे से तेरी बहन बनी। जिस छाती का दूध तूने पिया उसी छाती का दूध तेरी बहन ने पिया। लेकिन तूने अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन को हिस्सा नहीं दिया, तू खा गया, तू पी गया। तूने कहा कौन देंदा? कोई देंदा है भेड़न हिस्सा? असा भी कोई नहीं देंदे। हाँ, इससे भी इस मुल्क का नसीब डूबा है। मालदार ज़कात के मुनकर हो गए, उलमा के कदम बादशाहों के ऐवानों को उठने लगे। अल्लाह के सामने हाथ फैलाने की बजाय मालदारों के आगे हाथ फैलाने शुरू कर दिए। माओ की नाफरमानी, बीवियों की गुलामी, बाप को धक्के देना, दोस्त को करीब करना, शराब की महफिलें सजाना, मौसीकी की महफिलें सजाना, शराब के अड्डे चलाना, चारों तरफ बैंक पुकार पुकार के अल्लाह से जंग कर रहे हैं। किधर से मदद आए? मेरा अल्लाह कहता है या सूद छोड़ दो या मैं और मेरा रसूल तुम्हारे खिलाफ ऐलान जंग करते हैं। जब अल्लाह से जंग ली उठनी हुई हो, जब अल्लाह से उठनी हुई हो तो कौन हमारा नसीब हरा करेगा? मेरे भाइयों, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो, इज्तिमाई तौबा करो। सफीना तब किनारे लगेगा जब तौबा होगी, जब हर मुसाफिर को एहसास होगा मुझे इस सफीने को बचाना है,
پہلے ہی کشتی جب پارا پارا ہو، پہلے ہی اس کے سارے تختے ٹوٹے ہوئے پھٹے ہوئے ہوں، کشتی شکستگانے اے باد شر برخیز شاید کے باز بینام یار آشنارا، شکستہ کشتی پر ساحل کی تمنا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں تاکہ دوسرے دوستوں کی بھی اصلاح ہو سکے، شاید ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکے۔